Good morning, students. So, in this lecture, we will discuss about the therapy which are used in the shock. So, first of all, let's revise some class of types of the shock. The first, that is the hypovolemic. The second is the cardiogenic. The another name is the cardiogenic shock is pump failure. The third is the septic shock. Fourth is the anaphylactic shock, and fifth is the neurogenic shock. The septic shock, in this microbial bacterial infection, just because of the gram negative and gram positive bacteria. In the case of anaphylactic, that is the reaction, hypersensitivity reaction, just due to the antigen antibody complex formation in the body. And the neurogenic shock, the trauma or injury, that is the reason behind the neurogenic shock. Now, the drug therapy which are the drugs which are used in the treatment of shock. So first of all, as you all know that what is shock. So ultimately the shock, it means the hypoxic condition. The blood perfusion is interrupted, or it might be a stop in the blood vessels. So the classification of the drugs which are used in the shock therapy, the first class is the sympathomimetic amine. As you all know that what is sympathomimetic. The sympathomimetic, it is a class of the drugs which just mimic the sympathetic activity. And in the case of sympathomimetic action, the adrenaline and the noradrenaline, dopamine, the drugs are included in the sympathomimetic action. Ultimately, this what is the mechanism action? ફોર્થ સેમેસ્ટરમાં મિકેનિઝમ એક્શન સિમ્પેથોમાઇમેટિકની જોઈ લીધી હતી કે કોન્ટ્રેક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, અને જે આલ્ફા 1, આલ્ફા 2, બીટા 1, બીટા 2, બીટા 3 ડોપામાઇન રિસેપ્ટર્સ જે હોય છે એ જનરલી ડોપામાઇન રિસેપ્ટર અથવા તો આલ્ફા 1, આલ્ફા 2 રિસેપ્ટર પર બાઇન્ડ થઈને, અને જે બાઇન્ડિંગ પ્રોસેસ છે દેટ ફોલો ધી GPRS, G protein couple receptors. So sympathomimetic activity જે છે એ બીટા 1 છે તો એ હાર્ટ પર એક્ટ કરે છે, અને બીટા 2 છે એ સ્મૂથ મસલ્સને કોન્ટ્રેક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, કે જ્યારે બીટા 3 છે એ યુરિનરી બ્લેડરને રિલેક્સેશન પ્રોડ્યુસ કરે છે. સો the sympathomimetic amines, noradrenaline, adrenaline and dopamine મિકેનિઝમ એક્શન ફોર્થ સેમમાં જોઈ હતી. એ જ મિકેનિઝમ એક્શન પર સિમ્પેથોમાઇમેટિક ક્લાસની ડ્રગ એક્ટ કરે છે. અને જે હાઇપોવોલેમિક કન્ડિશન છે, એટલે કે જે સડનલી ફોલ થાય છે શોકના લીધે, જે ઓર્ગન ફેલિયર સિસ્ટમ એન્ટાયર સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં એપ્લાય થાય છે, એ શોક જે છે એને રિવર્સિબલ બનાવી દે છે. સો સિમ્પેથોમાઇમેટિક અમાઇન્સ, ધ આલ્ફા એડ્રીનો રિસેપ્ટર બ્લોકર્સ. આલ્ફા એડ્રીનો રિસેપ્ટર બ્લોકર્સ, જનરલી આલ્ફા બ્લોકર્સ યુઝ ટુ ટ્રીટમેન્ટ ઇન ધી હાઇપોટેન્શન, એટલે કે પ્રાઝોસિન, ટેરાટોઝિન, ડોક્ઝાસિન, યોહિમ્બિન આલ્ફા બ્લોકર્સ કહેવાય છે. આલ્ફા બ્લોકર્સ ઓર આલ્ફા એડ્રીનો રિસેપ્ટર્સ એન્ટાગોનિસ્ટ. ગોટ ઇટ સ્ટુડન્ટ? સો ધ ફાર્માકોલોજીકલ mechanism action. So what is the mechanism action of the alpha adrenoreceptor blockers or antagonist? તો આલ્ફા એડ્રીનો રિસેપ્ટર્સને ઇન્હિબિટ કરે છે, અને જે આલ્ફા રિસેપ્ટર્સ જનરલી શું કરતા હોય છે, તો એ કોન્ટ્રેક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે. તો અહીં
the alpha adrenoreceptor blockers, that is bind to the alpha family or alpha receptor and inhibit the alpha adrenergic receptor, ultimately inhibit the smooth muscle contraction. So majorly used for the hypertension and the sympathomimetic prostatic hypertrophy. Now the corticosteroid, અને જનરલી આલ્ફા એડ્રીનો બ્લોકર્સ છે એ પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ એનલાર્જમેન્ટ એની ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ થાય છે, એટલે કે વાસો કોન્સ્ટ્રિક્શન જે થાય છે એમાં એ હેલ્પફુલ થતા હોય છે અને જે કોન્ટ્રેક્શન્સ થાય છે એને રિડ્યુસ કરે છે. ધ થર્ડ ઇઝ ધી કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ like methylprednisolone, dexamethasone. This the class of the drug work as a corticosteroid. Ultimately it produces the vasodilation and it also produce the positive ionotropic, એટલે કે force of contractions છે એ increase કરશે. Ultimately the blood tissue perfusion છે increase થશે. Now the artificial oxygen, એટલે કે બોડીમાં શોકને લીધે ઓટોમેટિકલી હાઇપોક્સિક કન્ડિશન પ્રોવાઈડ થઈ અકર થઈ હોયેલી છે. સો હાઇપોક્સિક કન્ડિશનને રિડ્યુસ ઓર ઇન્હિબિટ કરીને હાર્ટ કાર્ડિયાક આઉટપુટ સી ડોટ આઉટપુટ, એટલે કે કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. ઇન ધ કેસ ઓફ કાર્ડિયાક ગ્લાયકોસાઇડ તો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન ઓર હાર્ટ અટેક કે એમાં જનરલી શું થતું હોય છે, માયોકાર્ડિયલ કોન્ટ્રાક્ટિવિટી છે એ ડિક્રીઝ થતી હોય છે બિકોઝ ઓફ ધી કાર્ડિયાક ફેલિયર. તો એ વખતે કાર્ડિયાક ગ્લાયકોસાઇડ, એક્ઝામ્પલ ડોબુટ્રેક્સ, ડોબુટામાઇન, this is the class of the cardiac glycoside which is derived from the plant derivative and it improve the myocardial contractivity. Ultimately pumping છે એ ઇમ્પ્રૂવ થશે તો કાર્ડિયાક આઉટપુટ છે એ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થશે. સો જનરલી બીટા 1 રિસેપ્ટર્સ, કાર્ડિયાક ગ્લાયકોસાઇડ છે એ બીટા 1 રિસેપ્ટરને એક્ટિવેટ કરીને પોતાની એક્શન શો કરતા હોય છે. નાવ ધ ગ્લુકાગોન, ઇટ ઇઝ ધ સેમ એઝ અ કાર્ડિયાક ગ્લાયકોસાઇડ, ઇન્ક્રીઝ ધી માયોકાર્ડિયલ contractivity. The dose which glucagon is given by the IV 1 or 2 mg. અને આ જે વાસો કોન્સ્ટ્રિક્શન કરે છે, માયોકાર્ડિયલ કોન્ટ્રાક્ટિવિટી કરે છે, એ પ્રોપર અમાઉન્ટમાં ડોઝ જ્યારે, એટલે કે હાઇપોક્સિક કન્ડિશન હોય છે બોડીમાં ત્યારે પ્રોપર અમાઉન્ટમાં ડોઝ જ્યારે બોડીમાં જાય છે ત્યારે જ એ કોન્ટ્રેક્શન પ્રોવાઈડ કરશે. અને અદરવાઇઝ જો હાયર ડોઝ થશે તો એડવર્સ ઇફેક્ટ ટેકીકાર્ડિયા કે સ્ટિમ્યુલેશન કન્ટિન્યુઅસલી વધી જાય છે, જ્યારે સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમની એડવર્સ ઇફેક્ટ જોઈએ તો જ્યારે એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં આપવામાં આવે છે તો એ વખતે ટેકીકાર્ડિયા ઓર હાઇપોટેન્શન એ જનરલી શો થતા હોય, એડવર્સ રિએક્શન જનરેટ થતી હોય છે બોડીમાં. ડેક્સ્ટ્રાન્સ ઇફેક્ટિવ ઇન હાઇપોવોલેમિક ઇફેક્ટ, effective as a plasma volume expander. Plasma volume expander, it means the volume of the plasma has been increased. સો ડેક્સ્ટ્રાન જ્યારે આપવામાં આવે છે એટલે કે હાઇપોવોલેમિક કન્ડિશન હોય કે જેમાં સડનલી જે વોલ્યુમ છે એ ડિક્રીઝ થઈ છે, લાઈક હેમરેજિક કન્ડિશન હોય, ડિસેન્ટ્રી હોય ઓર વોમિટિંગ હોય, તો એ વખતે જે સડન લોસ ઓફ ધી ફ્લુઇડ કન્ડિશન જ્યારે હોય તો એ વખતે ડેક્સ્ટ્રાન્સ છે એ ઘણી વખત તમે જોતા હોય તો ઇન્જેક્શન્સ ડેક્સ્ટ્રાનની બોટલ ચડાવતા હોય છે, પાઇન ચડાવતા હોય છે, તો દેટ ઇઝ ધી ડેક્સ્ટ્રાન કે જે ક્વિકલી રિલીઝ થાય છે બોડીમાં અને હાઇપોવોલેમિક કન્ડિશનને ટ્રીટમેન્ટમાં રિવર્સિબલ બનાવી દે છે, એટલે કે એ જે ફ્લુઇડ લોસ થયું હોય એને બેલેન્સ કરી આપે છે. And other class of the drugs or miscellaneous drugs, the diuretics, heparin, vasodilators,
વાસોડાયલેટર્સ છે એ પંપ ફેલિયર એટલે કે કાર્ડિયોજેનિક શોક એ વખતે આપવામાં આવે છે. અને હિપેરિન વિચ ડિક્રીઝ ધી કોએગ્યુલેશન એટલે કે જે બ્લડ ક્લોટ થયા હોય અને ક્લોટિંગને લીધે જે બ્લડ પરફ્યુઝનમાં ઇન્ટરપ્શન આવે છે તો એ વખતે હિપેરિન આપવામાં આવે છે. અને જનરલી જે ડ્રગ્સ છે એ ન્યુરોન્સનું બોમ્બાર્ડિંગ કરાવે છે. એટલે કે જ્યારે શોક કન્ડિશન હોય છે જ્યારે બોડીમાં અને જે ફ્લુઇડ લોસ થયું હોય કે કાર્ડિયોજેનિક શોક બોડીમાં પ્રોડ્યુસ થયો ઓર એની કાઇન્ડ ઓફ શોક પ્રોડ્યુસ થયા હોય માઇક્રોબિયલ કે વોટેવર, તો એ વખતે ન્યુરોન્સનું બોમ્બાર્ડિંગ કરાવીને વેસલ છે એ ડાયલેટ કરે છે, બ્લડ પરફ્યુઝનને વિધાઉટ એની હર્ડલ એ પરફ્યુઝન થવા દે છે. અને જે પ્રેશર છે બ્લડ વેસલનું એ પણ મેન્ટેન થવા દે છે. ગોટ ઇટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ the drugs which are used in the shock therapy.